ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਮੋਹਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਔਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ शरीर मेरा कि हे मेरे शरीर इस जग में, इस जग मतलब दुनिया, कि हे मेरे शरीर इस दुनिया विच आके, इस जग में आके क्या तू करम कमाया। कि हे मेरे शरीर ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਹਰੀ, ਹਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ। ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कि हे इंसान जिस परमात्मा ने तेरा शरीर रचिया है, जिस परमात्मा ने तेनों शरीर दिता है, सो हरि मन ना वसाया। तू उस परमात्मा नूं, उस हरि नूं ही अपने मन च नहीं वसाया। यानी कि इंसान जो इस धरती ते कहते जन्म लेंदा है, परमात्मा नाल वादा करके आउंदा है कि मैं धरती ते जाके परमात्मा तेरा सिमरन करांगा, चंगे कर्म करांगा, क्योंकि तू असली मेरा पिता है, तू ही मैनूं जन्म दे रहा है। लेकिन इंसान इत्थे धरती ते आके उस परमात्मा नूं ही भुल जांदा, उसनूं अपने दिल विचों, मन विचों विसार दिंदा है। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया। पूरब लिखिया तो भाव है पिछले जन्म च जो लिखिया गया या पिछले जन्म च जो असी कर्म किए हैं उसका सानू इत्थे फल मिलता है। श्री गुरु अमरदास जी फरमाउंदे हन कि जिन्हां मनुखां दे पिछले कर्मां अनुसार लिखिया होया सी उन्हां उत्ते गुरु दी किरपा होई है। गुरु प्रसादी मतलब गुरु दी किरपा। गुरु प्रसादी हरमन वसिया पूरब लिखिया पाया। जिन्हां मनुखां दे पिछले कर्मां अनुसार लिखिया होया सी उन्हां उत्ते गुरु दी किरपा होई है ते उन्हां दे हिरदे विच प्रभु दा निवास हो गया है। गुरु प्रसादी गुरु दी किरपा होई तां ही हरि मन वसिया, तद ही साडे मन विच परमात्मा वसदा है। कहे नानक ए शरीर परवान होया जिन सतगुरु स्यो चित लाया। फिर कहते हैं कि ਉਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ शरीर सफल ਹੁੰਦਾ है जिन्हां ने सच्चे सतगुरु नाल अपना चित्त या अपना मन जोड़ लिया है। कि ਉਹੀ इंसानां ਦਾ शरीर भी सफल है, इस धरती ते आउणा सफल है जिन्हां ने इस परमात्मा नूं अपने मन 'ਚ जगह ਦਿੱਤੀ, ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ मन नूं जोड़िया है। एक बार दोबारा रिवाइज होएगा कि ये मेरे शरीर कि इस जन संसार विच आके तू की कीता है, किहड़ा चंगा कर्म कीता है। की कर्म करन आया सी ते किहड़े कर्मां करन विच बह गया। चंगे कर्म करन आया सी, माड़े कर्मां वल लग गया है। जिस परमात्मा ने जिन हरि तेरा रचन रसिया, जिस परमात्मा ने तेरा शरीर रचिया है, सो हरि मन ना वसाया। तू तो उस परमात्मा ने अपने मन विच नहीं वसाया। गुरु प्रसादी अर्थात गुरु दी किरपा हुई, हर मन वसिया तां ही प्रभु दे दिल च वसिया, प्रभु ने उसने अपने दिल च विछाया। पूरब लिखिया पाया, पिछले जन्मां दे कर्मां अनुसार ही उस उत्ते गुरु दी किरपा हुई तो उसने अपने हिरदे विच प्रभु दा निवास नूं करवाया है। कहे नानक ये शरीर परवान होया जिन सतगुरु स्यो चित लाया। कि उन्हां मनुखां दा शरीर सफल हुंदा है जिन्हां ने सच्चे सतगुरु नाल अपना जिहड़ा चित है, अपना जिहड़ा मन है उसनूं जोड़ लिया है। उम्मीद कर रही है कि पहला पैरा तुहानूं गुरु अमरदास जी का समझ आ गया, करवा दिता पूरा। हुण असीं दूसरा पैरा करन जा रहे हैं, वो भी बड़ा आसान है पर इसनूं ध्यान नाल समझण दी कोशिश करना। दूसरे पैरे विच गुरु अमरदास जी कहंदे हन, इह नेत्र मेरेओ, नेत्र यानी कि अखां, इह नेत्र मेरेओ, मेरेओ मतलब मेरी अखां, हरि तुम में जोत धरी। हरि मतलब परमात्मा, तुम में मतलब तुहाडे विच, जोत धरी मतलब देखण दी, अखां विच जोत पाई तां जो तुसीं संसार नूं वेख सको। कि हे इंसान इस परमात्मा ने तेरियां अखां नूं वेखण दी जिहड़ी शक्ति दित्ती है वो किस वास्ते दित्ती है, चंगा वेखण लई या बुरा देखण लई, चंगा देखण वास्ते। कि हे नेत्र मेरेओ हरि तुम में जोत धरी। कि ये मेरी अखां तुहाडे विच तुहानूं शक्ति दित्ती परमात्मा ने देखण दी, ते फिर की करो, हरि बिन अवर ना देखो कोई। ते फिर परमात्मा तो बिना
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੀ, ਬਨਸਪਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਸ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰੀ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰੀ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰੀ ਏਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਅੰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਮੇਰਿਓ ਹਰੀ ਤੁਮੇ ਜੋਤਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ? ਹਰੀ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰੀ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਹਰੀ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰੀ ਏਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਟੀਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਨਾਨਕ ਕੇ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ? ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਜੀਵ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ 2 ਪੈਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾ ਕਰਦੇ। ਆਖਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਰਵਣੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋਂ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਪਠਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਨੋਂ, ਕਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ।
ਸਾਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸੁਣੋ? ਸਿਰਫ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਸਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੁਰਾ ਸੁਣੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਚਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ, ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੱਕੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੱਕੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਮ ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਇਸੇ ਜੀਭ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਡਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦੁਬਤ। ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਤਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਰਜਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਡਾਣੀ ਮਤਲਬ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਰਜਮਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਚੇ ਸੁਨਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਸਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਮਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।